التعري هي أول عقوبة للبشرية. لما عصى أبونا آدم وأكل من الشجرة قال الله سبحانه وتعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. اللباس هي أعظم نعمة امتن الله سبحانه وتعالى بها على بني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولا زلنا إلى هذا اليوم نعيش حرب مع الشيطان بشكل يومي نراه في لباس هذا الجيل. هذا الموضوع فعلا يستحق منا التفكر. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به. قمنا بزيارة معرض تاريخي للملابس الأوروبية في أسبانيا، وتعرفنا على مصنع للقماش بتركيا حتى نتعمق أكثر بالتفكر بالملابس. نحن الآن في أحد أكبر مصانع الأقمشة في تركيا. نريد أن نعرف من أين تأتي مصادر هذه الأقمشة. İpliği alıyoruz ve kendi dokuma tezgahlarımızda bunu kumaşa çeviriyoruz. Bu şekilde farklı desenlerle de bunu destekleyerek biz tabii bu işlemi yaparken bir sürü farklı iplik kullanıyoruz. Bunların arasında doğal iplikler var, sentetik iplikler var. من أكثر المواد شيوعاً في صناعة الملابس القطن والكتان والصوف والحرير، وتنتج العديد من الدول القطن وتتصدرهم الصين والهند، وتنتج كل منهم سنوياً أكثر من 6.5 مليون طن. من سخر لنا هذا؟ إنه الله. Bueno, el Museo del Traje nace en 2004, es un museo muy joven, de reciente creación, pero su historia es muy antigua porque empieza en 1925 con una exposición histórica de trajes regionales de todas las regiones de España y empieza a hacerse pues una colección importante de moda, ¿no? Cubriendo un periodo que empieza pues en el siglo XVII, las piezas más antiguas del museo son del siglo XVII y a partir de ahí pues bueno, sobre todo la moda del XVIII, XIX y XX con todas las distintas influencias francesas o inglesas, americanas. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، وهي بيان من الله سبحانه وتعالى أن اللباس ينزل من السماء، ولكن غالبنا يقول أن اللباس يستخرج من الأرض، وهذه إشارة أن أول مصدر لللباس هو المطر. المطر ينزل من السماء فتنبت النباتات فنستخرج منها القطن والخيوط، والأنعام والدواب تأكل من هذه النباتات فنستخرج منها الأصواف والجلود. لذلك الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول: والأنعام خلقها لكم فيها دفء. حدثنا عن مراحل تصنيع هذا الخام من مصدره الأساسي سواء كان نباتي أو حيواني. Şimdi kumaş tabii dediğimiz şey ipliklerden meydana geliyor ve bu uzun bir süreç. Biz iplik olarak, ham madde olarak bu malı aldıktan sonra bunu bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Önce iplik ekru olarak yani boyasız dediğimiz halde alınıyor. Eğer o şekilde alınacaksa, o şekilde bir kumaşta kullanılacaksa ve sonra iplik büküm ve boya işlemlerinden çıktıktan sonra fabrikamıza geliyor ve makinalara, tezgahlara veriyoruz onları. Dokuma tezgahlarında da bir çözgü dediğimiz ve atkı dediğimiz kısım var. Çözgü iplikleri arkadan, makinenin arkasından geliyor, atkılar yandan geliyor ve birbirlerine geçerek dokuma dediğimiz işlem gerçekleşiyor. Kumaş ortaya çıkıyor. Bu şekilde metreye sarıldıktan sonra ram makinesine geçiyor. Oradan apre işlemi de gerçekleştirdikten sonra tabii orada yanmazlık, su iticilik, silinebilirlik nasıl bir işlem gerçekleştirilecekse o işlemden gerçekleştiriyor. Yine şönilli kumaşlar için Biancalane adını verdiğimiz bir makinamız var. O da şönelli kumaşlarda kullanılabiliyor. O da yine bir kumaşa bir dolgu ve
tuşesi için, dokusu için bir güzellik katması açısından onu da kullanıyoruz. Grandes industrias de la confección donde ya se imponen todo el uso de materiales químicos. Es curioso porque los materiales sintéticos al principio eran muy lujosos y eran usados en alta costura, y a partir de los años 60 ya en sociedad de consumo la ropa es prácticamente de usar y tirar, ¿no? Cada vez se utiliza más ropa, van cambiando las temporadas más rápidas. من أهم نعم اللباس ستر العورة. لذلك في الآية يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. يواري سوآتكم دليل على وجوب ستر العورة. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: احفظ عورتك إلا من زوجتك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وريشة، بيان أنك تستطيع أنك تستر عورتك ومع ذلك تتزين في لبسك. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وفي نفس السورة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. اللباس الطويل في أوروبا في الزمن الماضي ما كان سببه ديني أو شرعي، ولكن كان سببه فطري، لأن الإنسان بطبعه يحب الستر والحياء. العجيب وأنا أتجول في هذا المتحف التاريخي في أسبانيا أن كلما مرت السنين بدأت الملابس بالتعري والقصر. Tenía, pues bueno, y con cierta influencia árabe todavía recogida, pues bueno, del periodo islámico en la península, y a partir del siglo XVIII ya llega la influencia francesa y toda la moda desde ese momento va a ser prácticamente francesa, con ciertos rasgos españoles como las mantillas o algunas cosas que se ven en nuestra exposición. من بداية 1920 بدأت الملابس تتغير وتقصر، والسبب قول الله سبحانه وتعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. راح أعرض لكم فيديو، وهذا الفيديو ما راح أعلق عليه كثير، شوفوه معاي. كان هذا الفيديو في شوارع بريطانيا في بداية هذا القرن. اللي أبيكم تلاحظونه معاي، شوفوا لبس النساء في ذلك الوقت، علشان بس تعرفون أن الشيطان في هذا الزمن وصل إلى مرحلة خطيرة في خداع بني آدم. كثير منا يسأل نفسه هذا السؤال: لماذا تحول اللبس مع مرور الزمن من واسع وفضفاض إلى ضيق وقصير؟ والجواب موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى وأيضا في سورة الأعراف. السبب الرئيسي هو الشيطان، وفي هذه الآية الله سبحانه وتعالى حذرنا منه. يقول الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. في أوضح من هذا التحذير من الله سبحانه وتعالى. لذلك التعري فحش وعكسه الحياء اللي يحب الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحياء شعبة من شعب الإيمان. اللي عنده أعذار ويقول أن الله سبحانه وتعالى ما منعنا من التعري ولا منعنا من اللبس القصير، هذا رد من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. تنالوا منه إيمانا. ومن خلال بحثنا وجدنا فكرة جديدة وجميلة في صناعة الملابس من خلال تدوير المخلفات البحرية والبلاستيكية. فكرة جميلة ورائعة وصديقة للبيئة، منها هذا اللبس. هذا الجاكيت عجيب بصراحة. تخيلوا معاي المتر الواحد من هذا الجاكيت يصنعونه من 20 كوب قهوة البلاستيك. يعني استغلوها صح بصراحة. 20 كوب قهوة بلاستيك صنعوا هذا الجاكيت. شيء عجيب. بدل ما نرمي هذه العلب البلاستيكية في البحر وممكن نقتل فيها آلاف الكائنات الحية، اليوم احنا من خلال هذه العلب البلاستيكية نصنع هذه الجاكيتات اللي تشوفها ما شاء الله بشكل جميل ومقبول. من رحمة الله سبحانه وتعالى فينا ان احنا مجرد ما نلبس هذا اللبس
فنشكر الله سبحانه وتعالى ونذكره، الله سبحانه وتعالى يغفر لنا كل ذنوبنا. اسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في أعظم من هذا الشيء؟ ما أعظمك يا رب كل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملك. يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو أملك. بالحب تعبدك القلوب، تهفو إليك لتسألك. يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو أملك. بالحب تعبدك القلوب، تهفو إليك لتسألك. ما أعظمك يا ربي كل الأمر لك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنة، خلقا تخلق أم نسجا تنسج؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة. الله أكبر. لأن الستر فطرة جعلها الله سبحانه وتعالى لنا من نعيم الجنة. الله يرزقنا الجنة وثيابها وياكم. حرم الله سبحانه وتعالى الرجال في الدنيا من الذهب والحرير، وجعلها الله سبحانه وتعالى لهم مكافأة في الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون تعالى، من بالحقيقة أنزل القرآن. وحويت أسرار الوجود، وبك الجمال لك الخلود. يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. وحويت أسرار الوجود، وبك الجمال لك الخلود. يا محكما وإذا العقول تاهت لحكمته تعود. أنا ما بيشعر أن هذا البرنامج هو برنامجي، هذا البرنامج هو برنامجكم. كل واحد فيكم ينوي من الآن أنه يكون داعية لله سبحانه وتعالى ولو بآية. ارسل رسالة أو صورة أو فيديو، وأنا بإذن الله راح انشر لكم كل هذه المقاطع اللي تكون مناسبة لعظمة هذا الكون، وأنها تكون تتكلم عن حكمة التشريع الإسلامي. ارسل الآن إلى موقع نون ولا تتردد.